ممبر پاک کے تشریف فرما ارباب المدارس، عوام اہل سنت، خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس کا بیس بند کرو، ٹریبل تھوڑا بڑا دو، بند ہے ٹھیک ہے۔ ادھر ساؤنڈ ہے، اس طرف ہے ساؤنڈ، ہاں تو اس کی تھوڑی آواز بڑھائی، سیٹھی نہ مارنا۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل علیما قدیرا، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته خصوصا على سيدنا ومولانا سيد الشهداء الإمام الحسين إلى يوم القيامة كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العظيم۔ قادری اللہ غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، بلند آواز سے آمین بولیے۔ خدا بحق بنی فاطمہ کی برقول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوت مرد کنی برقبول، منو دست دامن نیال رسول۔ حضرات گرامی وقار، میرے اور آپ کے لیے بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ ہم اس وقت سبت پیغمبر نور دیدہ سید کائنات
لخت جگری مولا کائنات مخدوم ابن مخدوم سید الشہداء سرکار سیدنا امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کو اور آپ کے گھر والوں کے ذکر کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ نماز عشاء کے بعد سے لے کر اب تک آپ مکمل جذبہ ایمانی کے ساتھ اپنے آقاؤں کا تذکرہ سن رہے ہیں۔ محنتیں اور مشقتیں آپ نے اس جلسے کو سجانے کے لیے کی ہیں۔ رب قدیر اپنے خاص فضل و کرم سے آپ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، میری حاضری کو بھی قبول فرمائے، اور ہمیں یوں ہی تا دم مرگ محبت اہل بیت اور محبت صحابہ میں زندہ رکھے اور اسی پر موت نصیب فرمائے۔ چونکہ مجھے 4:30 اور 5 کے بیچ ایئرپورٹ تک پہنچنا ہے، 5:35 کی میری بورڈنگ ہے اور 6:20 کی فلائٹ ہے، تو بہت زیادہ دیر تک تو میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا، اور آپ کی ان آنکھوں کو بہت دیر تک اپنی طرف متوجہ کر کے تھکانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ کچھ دیر آپ میرا ساتھ دیجیے، مکمل جذبے اور مکمل جوش کے ساتھ آپ حاضر رہیں۔ گرمی کا احساس آپ کو ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ گرمی قیامت کی گرمی سے انشاءاللہ بچائے گی۔ ذکر حسین سننے کے لیے جذبہ حسینی بہت ضروری ہے۔ آپ اسی جذبے کو سلامت رکھیں اور جیتے جاگتے ماحول میں درود و سلام پڑھیں نبی آل نبی پر۔ اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہی درود پڑھیے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ذرا پڑھ کے دکھائیں گے، آپ زبان بند کیے بیٹھے، پڑھ کے دکھائیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ آپریٹر صاحب، مائک کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک اتنی دور سے بولا جائے تب بھی آواز کیچ کر سکتے، لیکن یہ اتنی دور سے کیچ کر لے گا، اچھا نہیں کرے گا تب کیا کیجیے گا؟ آدھا کروائیے گا۔ اس سے تو بہتر وہی تیار ہے، اس سے بہتر تو وہ بول رہا تھا تمہارے مشورے میں۔ ہلو، ریپیٹ کم رکھنا، آواز تھوڑی بڑھا کر بس۔ ایک بار پھر درود و سلام پڑھ لیجیے۔ اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ادھر دیکھیں گے، آپ سامنے بیٹھے ہیں تو ذرا اس کا حق ادا کریں۔ میں نے آپ سے کہا تھا نبی آل نبی دونوں پر درود پڑھیے۔ کیا کہا تھا؟ کچھ بولو تو صحیح ہے۔ نبی
मैं जिन नामों को ले रहा हूं ना, अगर इन नामों को ले लिया जाए तो हमारी जबानें सुथरी हो जाती हैं। क्या कहा मैंने? नबी आले नबी। अहले मेंबर जरा खास तवज्जो फरमाए। मौलाना साहब चरा सरे मुबारक को ऊपर उठा लें। अब मेरे स्टेज पर दाएं बाएं लोग खामोश ना बैठे, इसलिए कि मुक्तदा को देख के मुक्तदी फैसले करता है। अगर मुक्तदा खामोश हो तो मुक्तदी सोचता है कि शायद बाद में कुछ दम नहीं है, मगर याद रखिएगा मैं उनका जिक्र कर रहा हूं जिनकी जात में बड़ा दम है। और इतना दम है कि सरकार ने फरमाया तारिकुम फीकुमुस सक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें, जिसको उर्दू जबान में अपनी जबान में कहे दो दमदार चीजें छोड़कर जा रहा हूं। सुभान अल्लाह याद हो तो बोल दीजिएगा, वरना फिर शिकवा कोई नहीं। मैंने आपसे कहा था कि नबी आले नबी पर दुरूद भेजे। वजह क्या है? वजह यह है कि एक दिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया ला तुसल्लू अलैया अस्सलातल बतरा, ए मेरे सहाबा मुझ पे आधा दुरूद ना पड़ा करो। सहाबा इकराम ने अर्ज किया आका ये आधा दुरूद क्या है? मेरे नबी ने फरमाया तुसल्लूना तक़ूलूना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तुमसिकूना, फरमाया तुम कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद और उसके बाद अपनी जबान को बंद कर लो। फरमाया ये आधा दुरूद है। मेरे आका पूरा दुरूद क्या है? सरकार ने फरमाया पूरा दुरूद ये है पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। अब बोलना ना पड़े, समझदार लोग इशारा समझ जाते हैं। रसूल करीम ने फरमाया कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये कौन सी नमाज है? वही नमाज है जिस नमाज को अल्लाह के लिए पढ़ा जाता है। मैंने कहा नबी आले नबी पे दुरूद भेजे, इसीलिए कहा था ताकि आप अनकम्प्लीट नहीं कंप्लीट दुरूद पढ़ ले। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों एक बात बताइए, मोहतरम बैठे हैं नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर बढ़े, नियत की और कहा मैं वास्ते अल्लाह ताला के यानी अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहा हूं। हमने कहा मोहतरम एक बात बताए, नियत आपने क्या बांधी है? कहने लगे वास्ते अल्लाह ताला के। मैंने कहा नमाज बोले अल्लाह के लिए, मैंने कहा क़िरात बोले अल्लाह के लिए, मैंने कहा रुकू बोले अल्लाह के लिए, सजदा अल्लाह के लिए, तस्बीह तहलील अल्लाह के लिए, मुकम्मल नमाज रब्बे कदीर के लिए। लेकिन जैसे ही बैठे अत्तहियात में तो कहने लगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैंने कहा नियत तो अल्लाह के लिए आपने की थी, यकीनन सारी नमाज अल्लाह के लिए है, मगर नमाज के आखिर में नबी आले नबी पे दुरूद क्यों है? तो कहेंगे वजह ये है मेरा रब जानता था कि मेरे महबूब की उम्मतियों की नमाज का आलम ये होगा। मस्जिद में नियत बांधी है, खड़गपुर की मस्जिद में नियत बांधी, लेकिन शहर कभी चला गया हावड़ा, कभी चला गया कलकत्ता, कभी इधर और उधर, इसलिए नमाजों में कमी आ जाएगी। रसूल करीम के दीवानों जरा तवज्जो करना, नमाजों की कमी को दूर करने के लिए मुस्तफा पे दुरूद रखा गया। नमाज के आखिर में मुस्तफा पे दुरूद रखा गया। फिर जहन में सवाल आया, ए मेरे मौला हमारी नमाजों में कमी थी, नबी पे दुरूद भेज दिया, नमाज की कमी दूर हो गई, लेकिन नबी की आल पे दुरूद क्यों? जवाब मिलेगा नमाज अगर तो नमाज की कमी दूर करना है मुस्तफा पे दुरूद पर, और मुस्तफा के दुरूद को कबूल कराना है तो आले मुस्तफा पे दुरूद पड़ता चला जाए। ये बड़ा पाकीज़ा महीना चल रहा, इसमें पोस्टरों के उन्वान होते हैं, कहीं होता है शहीद आजम, कहीं होता है शान अहले बैत, कहीं है जिक्र शुहदाए करबला, यही तो टाइटल लगे होते हैं। अरे बोलिए तो सही अल्लाह के बंदो, बोलो तो सही कम से कम, मोहब्बत से जरा बोलिए। चेहरा छुपाना आपके लिए जरूरी नहीं है, जिनके लिए छुपाना है वो छुपाए, आपके लिए खोलना जरूरी है। हाँ बहरहाल इंशाअल्लाह जब जिक्र सुनेंगे तो वो सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। आप जिक्र सुनकर के तकलीफें दूर करने ही आए हैं। गौर फरमाइएगा, मैं ये अर्ज कर रहा था आप जरा करबला को समझे, करबला वाले को समझे। पोस्टरों पे उन्वान लिखा होता है जिस जिक्र शुहदाए करबला, हमने कहा एक है करबला और एक है मदीना, दोनों को जरा अच्छी तरह समझने की
की कोशिश करना। जंग सिफ़ीन का मौका है, मौला कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम जा रहे हैं। एक मकाम पर ठहर गए, पूछा इसका नाम क्या है? किसी ने कहा इसको मकाम तफ कहते हैं, किसी ने कहा ये मकाम तफ है। हजरत अली का जुमला सुनिएगा, कहते हैं हादा मौसहो करबिन व बलाइन व हादा मुलाखो रवाहिलिहिम व महत्तो रिहालिहिम व मक्तलो रिजालिहिम। हजरत मौलाए कायनात ने अभी फरमा दिया, अभी करबला रोनवा नहीं हुआ है, अभी शहादत का वक्त नहीं आया है, अभी हजरत अमीर मुआविया की हुकूमत भी नहीं आई है, अभी तो दौरे मौलाए कायनात चल रहा है। हजरत अली जा रहे हैं, मकाम को देखकर फरमाया ये मुसीबत की जगह है। फरमाया यही हुसैन के साथियों के घोड़े बांधे जाएंगे। फरमाया इसी मकाम पर हुसैन के खेमे लगेंगे, इसी मकाम पर हुसैन के साथियों को शहीद किया जाएगा। अब एक जुमला दे रहा हूं, ज़ाय मत कीजिएगा। आज जो बंदी चीख चीख के कहती है नबी को गैब की खबर नहीं, हमने कहा नबी का गैब तो बहुत बुलंद वाला है, अली का गैब देख ले, करबला कब हो रही है हजरत अली पहले बता रहे हैं, और हजरत अली का गैब बहुत बुलंद वाला है। अली का लफ्ज़ जिगर अजमेर की सरजमीन पर आया, क्या कहा था? कहा जाकर आना सागर से कहना तुझे ख्वाजा बुला रहे हैं। एक मिसाल देकर समझाऊंगा, ज़हनो दिमाग हाजिर रहेगा तो समझ पाओगे। जनाबे मोहतरम ने चांद का ऐलान करना चाहा, हमने कहा आखिर मामला क्या है, चांद का ऐलान कैसे करेंगे? कहने लगे मौलाना साहब चांद के ऐलान के लिए जब चांद नजर नहीं आता तो दो गवाह भेजे जाते हैं, वो शहादत लेके आते हैं, ये शहादत देने आते हैं। अख़ज़े शहादत है या अदाए शहादत है? ख्वाजा पाक ने जब गुलाम को भेजा था तो दो गवाह लेकर नहीं भेजा था, तने तन्हा गुलाम गया, कहने लगा चल तुझे ख्वाजा बुला रहे हैं। हमने कहा पानी तूने कैसे यकीन कर लिया कि आने वाला दावे में सच्चा है? तुझे कैसे पता चला आने वाला ख्वाजा का गुलाम ही है? पानी कहेगा मैं आने वाले को नहीं देखता, भेजने वाले ख्वाजा को देख रहा हूँ। उसने अपनी निगाह से ऐसा ऐसा असर डाल दिया था कि आने वाले की सदाकत को मैंने ख्वाजा की निगाह से पहचान लिया था। हमने कहा जब ख्वाजा की निगाह पानी पे पड़ जाती है तो पानी समझ लेता है आने वाला झूठ नहीं बोल रहा है, तो ये तो अली है और वो तो अली है, अली का आका, हमारा आका मदीने का ताजदार। हम कहते हैं जब अली से इमाम अली मकाम की शहादत नहीं छुपी है तो मदीने वाले से हम गुलामों के हालात कैसे छुप सकते हैं? अच्छा मसले को और समझा दो। सरकार की बारगाह में अबू जहल आया, मौलाना जलालुद्दीन रूमी मसनवी शरीफ में लिखते हैं, आया और आने के बाद क्या कहा? बताओ मेरी मुट्ठी में क्या? अगर नबी हो। अबू जहल और उसके साथी जानते थे जो नबी होता है वो गैब की खबर रखता है, मगर देवबंदी तो अबू जहल से भी गया गुजरा। वो कह रहा है नबी को गैब की खबर नहीं। हमने कहा अबू जहल होकर के कहता है नबी हो तो बताओ। इसका मतलब यह है कि वो जानता था जो नबी है वो गैब की खबर रखता है। अब जरा मेरे जहन और दिमाग को हाजिर रख के मेरे हाथ की तरफ देखना। मैंने जेब से कुछ निकाला और निकाल करके मुट्ठी में बंद कर लिया। अब आप जानते हैं मागाबा अन आयुनिना, हमारी नजरों से जो छुपा है उसी को गैब कहा जाता है। अब सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया, बनने लगा बताओ मेरे हाथ में क्या है? हजरत मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया सब जानते हैं। सरकार ने फरमाया मैं बताऊं कि ये बता दे। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुट्ठी छुपा कर लाया था, कंकरियां रख के लाया था, कंकरियां मुस्तफा के लिए गैब थी और मुस्तफा कंकरियों के लिए गैब थे, इसलिए कि वो छुपे हुए थे। आका करीम अलैहिस्सलाम उनको बज़ाहिर नहीं देख पा रहे थे और कंकरियां सरकार को नहीं देख पा रही थी, लेकिन सरकार की जैसे ही निगाहें नबुव्वत पड़ी, कंकरियों ने कलमा पढ़ के ये बता दिया कि सामने आने वाला कोई और नहीं जनाबे रिसालत मोहम्मद अरबी है। हमने कहा सरवरे कायनात का आलम यह है, अगर सरकार अबू जहल के हाथ की कंकरियों पर नजर डाल देते हैं तो वो कंकरियां भी खैर जानने लगती है, और जब तक अबू जहल के हाथ में वो कंकरियां थी सरकार पर कलमा नहीं पड़ा था तब तक कैद में थी, और जैसे ही कलमा पड़ा फौरन अबू जहल ने फेंक दिया, और जैसे ही फेंका कंकरियां जमीन पर आते हुए हमें ये सहन दे रही थी। जब तक कलमा नहीं पड़ा था
اور ایک جملہ اور سنا، ایک جملہ اور بتا، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو ساری چیزیں جانتی ہیں، ابو جہل نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہوئے کنکریوں کو اٹھا لیا. کنکریاں کلمہ پڑھ کے یہ بتا رہی تھی مٹھی کسی کی بھی ہو لیکن حکومت مصطفیٰ ہی کی. ایک بات مجھے یاد آ گئی، اگر کہو تو سنا دوں بریلی کے حوالے سے. اعلیٰ حضرت ابھی میں وہیں چلوں گا، مقام تف کی طرف چلوں گا، ہٹا نہیں ہونا، بھولا نہیں ہوں، میں اپنے مقصد کی طرف پورا ہوں. ہاں لیکن آپ لوگ بول جائیں گے تو میرے پر کوئی تھوڑا احسان ہو جائے گا. عربی بول جائیے سبحان اللہ. اب مولانا لوگوں کو سمجھانا پڑے گا کہ سبحان اللہ بولیے. آپ جانتے ہیں من قال سبحان اللہ و بحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیتا ہے اس کے نام کا کھجور کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے. اب آپ اگر سمجھدار ہیں تو دو چار بار لگوا جائیے، اور اگر نہ سمجھ ہے تو پھر آپ سے کہنا ہی بیکار ہے. میں نے حدیث سنا دی، اب جس کے من میں آئے جو چاہے وہ عمل کرے اور جو چاہے چھوڑ دے وہ اس کے اوپر ہے. لیکن توجہ فرمائیے گا، میں عرض کیا کر رہا تھا ذرا کچھ یاد ہے آپ کو؟ کیا عرض کر رہا تھا بتائیں؟ ارے بولو تو صحیح. بریلی شریف کی بات آئی تھی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرما رہے ایک دن ایسا ہوا میں اپنے گھر میں بیٹھ کر سرکار کی بارگاہ میں میلاد پڑھ رہا تھا. میں نے دیکھا سامنے میرے گھر کی دیوار پر ایک بندر آ کر کے بیٹھ گیا. فرماتے ہیں میں میلاد پڑھتا رہا، بندر بھی سنتا رہا، لوگ بھی سنتے رہے، بندر بھی سنتا رہا، لوگ بھی سنتے رہے. جیسے ہی میلاد مکمل ہوا قیام تعظیمی کے لیے ہم تیار ہوئے، یعنی سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. کہتے ہیں جیسے ہی میں کھڑا ہوا میرے ساتھ والے کھڑے ہوئے، بندر بھی مخصوص انداز میں کھڑا ہو گیا. جیسے ہی کھڑا ہوا کہتے ہم نے سلام پڑھا، ہم سلام پڑھتے رہے، بندر بھی مخصوص انداز میں یعنی پچھلے پیر اس نے دیوار پر لگا دیے، اگلے پیروں کو اٹھا لیا اور اس کے بعد ہم سلام پڑھتے رہے. بندر بھی قیام تعظیمی میں رہا. سلام مکمل ہوا، ہم گئے، بندر بھی چلا گیا. اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں یہی تو کہا جاتا ہے نا کہ کھڑے ہو کر نبی پر سلام نہ پڑھو. ان سے کہنا اے دنیا کے بندروں، اس بندر سے مصطفیٰ کی تعظیم سیکھ کیوں نہیں لیتے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم نے کہا امام احمد رضا خان یہ تو بتائیے اس بندر کو کیسے پتا چلا کہ آپ نبی کا ذکر کر رہے ہیں؟ یہ نبی کو کیسے پہچانتا ہے؟ تو یہ اعلیٰ حضرت ہے جو پانی کی قسمیں نکالنے پر آئے تو پانی کو بھی پانی پانی کر دیتے ہیں. اس لیے امام احمد رضا خان نے دلیل دی اور فرمایا ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ الا مرضت الجن والانس. سرکار نے فرمایا کائنات کی ساری چیزیں جانتی ہے کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہے. اس لیے اس بندر نے بھی پہچان لیا ذکر کسی اور کا نہیں، کائنات کے دولہ کا ذکر ہو. پھر چلتے ہیں کربلا کی سرزمین ہے. امام علی مقام کے والد بزرگوار مولا کائنات موجود ہے. فرمایا ہاذا موضع کرب و بلا، فرمایا یہ مصیبت کی جگہ ہے، یہ پریشانی کی جگہ ہے، یہ تکلیف کی جگہ ہے. اب ذرا پیچھے پلٹ کر آئے، جب تک سرکار نے مدینے میں قدم نہیں رکھا تھا 21ویں پارے میں بھی یثرب کہا گیا. یثرب ویرانے کو کہتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب سرکار کسی مقام پر نہیں جائے اس کو لوگ یثرب ویران کہتے ہیں. لیکن جیسے ہی نبی کا قدم راز گیا اب کہہ دیا گیا یثرب نہ کہو، یا تو مدینہ کہو، یا تو طیبہ کہو، یا کعبہ کہو. ہم نے کہا ذرا شان دیکھے، جب تک نبی کا قدم نہیں گیا تھا زمانہ یثرب کہتا تھا. سرکار جب چلے گئے تب زمانہ مدینہ طیبہ کعبہ کہنے لگا. اور جب تک حسین کا قدم نہیں پڑا تھا موضع کرب و بلا، وہ مصیبت کی جگہ تھی، پریشانی کی جگہ تھی. لیکن جب حسین نے قدم راز رکھا علی اکبر کی شہادت ہو گئی، علی اصغر کی شہادت ہو گئی. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لخت جگر کو حضرت ابو بکر عمر کو بھی قال ابو بکر عمر جو ساتھ میں بچوں کی شکل میں گئے تھے. رافضی یہی تو چھپاتا ہے. ہم نے کہا اگر انصاف کی نظر سے تو دیکھے گا تو پتہ چلے گا ایک گنبد خضرا ہے جہاں مصطفیٰ کے برابر میں ابو بکر عمر آرام کر رہے ہیں، اور ایک امام علی مقام کا روزہ ہے جن کے برابر میں ابو بکر عمر آرام کر رہے ہیں. ہمیں وہ ابو بکر بھی قبول ہے اور یہ ابو بکر عمر بھی قبول ہے. رسول کریم کے اس لخت جگر میں
गौर फरमा रहे हैं, कौन है इमाम हसन, कौन है इमाम हुसैन, जिनके नामों को अल्लाह ने इतनी बरकत अता फरमाई। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी लिखते हैं, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन तशरीफ लाए, हजरत अली से कहने लगे, अरूनी इब्नी, मेरे बेटे को दिखाओ, इसलिए कि इमाम हसन की पैदाइश हुई थी। सरवरे कायनात आए, फरमाया मेरे बेटे को मेरे हाथ में दो, मेरी गोद में दो। मोहतरम जरा तवज्जो फरमा रहे हैं, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा, मा सम्मैतुमूहु, कि अली इनका नाम क्या रखा है? कहने लगे सरकार इनका नाम हर्ब रखा है। मेरे नबी ने फरमाया ना लाला, इनका नाम हसन रख दिया जाए। उसके बाद फिर दूसरा बच्चा पैदा हुआ सैयद-ए कायनात के यहाँ, रसूल करीम फिर तशरीफ लाए, फरमाया अरूनी इब्नी, मेरे बेटे को दिखाओ, गोद में दिया गया इमाम आली मकाम को। उसके बाद मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा सम्मैतुमूहु, ये बताओ इसका नाम क्या रखा है? कहने लगे आका इसका नाम भी हर्ब रखा है। फरमाया नहीं नहीं, इसका नाम हुसैन रख दिया जाए। फिर एक बच्चा पैदा हुआ, सरकार ने फरमाया लाओ मेरे बेटे को लाओ। उसके बाद पूछा नाम क्या रखा है? कहा नाम हर्ब रखा है। फरमाया नहीं नहीं, इसका नाम मोहसिन रख दिया जाए। आपको मालूम है ना, हजरत फातिमा के यहाँ 3 बेटे पैदा हुए थे। जल्दी बोले, कितने बेटे पैदा हुए थे? 3। एक का नाम है हसन, दूसरे का नाम हुसैन, तीसरे का नाम मोहसिन। हजरत मोहसिन का बचपन में इंतकाल हो गया, 2 बेटे बचे, एक का नाम हसन, एक का नाम हुसैन। अब जरा गौर फरमाइएगा, आका करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, हजरत इमरान इब्ने हुसैन से पूछा गया ये हसन और हुसैन नाम कहां से आए हैं? क्या किसी इससे पहले किसी और का नाम भी हसन और हुसैन था? आपने फरमाया लम यकूना फी ज़मानिल जाहिलिया, ज़माने जाहिलियत में भी किसी का नाम हसन और हुसैन नहीं था। हमने कहा जरा गौर तो कीजिए, हिंदुस्तान की जमीन पर हम बसते हैं, अगर बच्चा पैदा हुआ इमाम साहब को फोन किया, हजरत बताइए नाम क्या है? अब अलग अलग नाम बताए जा रहे हैं। कहा अब्बास रख दो, कहा ये तो मेरे मोहल्ले में है, कहा फला नाम रख दो, कहा ये मेरे चचा का बेटा है। मगर क्या शान है, सरकार ने फरमाया नाम हसन हुसैन रख दिया जाए। हमने पूछा ये हसन और हुसैन कहीं और भी नाम पाए जाते थे? इससे पहले हजरत इमरान इब्ने हुसैन ने कहा लब यकूना फी ज़मानिल जाहिलिया, ज़माने जाहिलियत में भी ये नाम थे ही नहीं। फिर ये नाम आए कहां से? फरमाया इस्मानी मिन अस्माई अहलिल जन्नह, ये नाम जन्नती लोगों के नाम थे जो जन्नत से लाए गए थे। अब एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, जब मेरे नबी पैदा हुए गैब से आवाज आती है, हजरत आमिना कहती है मैंने सुना, कोई कहने वाला कहता है सुन्नी ही मोहम्मदा, मेरे महबूब का नाम मोहम्मद रख देना। और इधर सरकार के यहाँ 2 बच्चे पैदा हुए, सैयद-ए कायनात के लगते जिगर। तब नबी ने फरमाया एक का नाम हसन रखो, एक का नाम हुसैन रखो। अब हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत की मशीयत, उसके इरादे बारगाह एसपी में अर्ज किया, मेरे मौला ये बता तेरे महबूब के नाम से पहले किसी का नाम मोहम्मद था? हम जवाब मिलेगा नहीं रही, इससे पहले किसी का नाम मोहम्मद रही। हमने कहा जरा गौर तो कीजिए, लाला की शान ये है कि जब लाला दुनिया में आ रहे हैं तो अल्लाह उनको खास नाम अता फरमा रहा है, और जब नवासी आए तो उनको भी 2 नाम दिए गए। हमने कहा मोहम्मद हमद से बड़ा है, हसन और हुसैन बने हैं हुस्न से। रब्बे कदीर की शान तो देखे, जब मुस्तफा करीम पैदा हुए पर्दे हुस्न से लामे मोहम्मद निकाल के महबूब को अता कर दिया है, और जब नवासी आए तो पर्दे हुस्न से लामों को निकाल के नवासों को अता कर दिए गए। न लाला का कोई जवाब है, न नवासों का कोई जवाब है। अच्छा नसब देखिए, बस खास बात मैं आज कर रहा हूं, नसब देखिए, नसब कितना आला, नसब इतना आला कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 4 बेटियां हैं, 3 बेटे। पहले बेटे का नाम हजरत कासिम है, दूसरे का नाम हजरत अब्दुल्ला, तीसरे का नाम हजरत इब्राहिम मारिया किब्तिया के बतने पाक से। आप जानते हैं यहाँ जितने बैठे हैं बशमूल मैं, हम सब के यहाँ पर नस्ल चलती है किससे? जल्दी बोलो, लड़कों से।
नरीना औलाद से नस्ल चला करती है। सरवरे कायनात की 4 बेटियां हैं। एक हदीस पाक है जिसको इमाम तबरानी ने अपनी मौजमे औसत में जिक्र किया। फरमाते एक दिन मेरे नबी नमाज पढ़ रहे थे। सरकार अलैहिस्सलाम नमाज असर पढ़ा रहे थे। इतने में इमाम हसन इमाम हुसैन आ गए। वाक़िया बड़ा मशहूर है, लेकिन बात मैं आगे की बताना चाहता हूँ। मेरे नबी ने दोनों को पीठ से उतारा, एक को कांधे पर बिठाया दाई तरफ, एक को बाई तरफ। इमाम हसन और हुसैन दोनों बैठ गए। उसके बाद मेरे नबी ने क्या इरशाद फरमाया, अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास, मोहब्बत से बोलो। तर्जमा नहीं किया है मगर घबराइए नहीं, तर्जमा करना मेरी जिम्मेदारी है। सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया, अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास अबन जद्दन व जद्दतन व अबन व उम्मन व अम्मन व अम्मतन। फरमाया ए मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें ऐसी जातों के बारे में ना बता दूं जिनके नाना बड़े प्यारे, जिनकी नानी बड़ी प्यारी, जिनके चचा बड़े प्यारे, जिनकी फूफी बड़ी प्यारी, जिनकी माँ बड़ी प्यारी, जिनके वालिद बड़े प्यारे। सहाबाई किराम ने अर्ज किया क्यों नहीं? तब मेरे नबी ने फरमाया हुवल हसन वल हुसैन, उनमें से एक का नाम हसन है, दूसरे का नाम हुसैन है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तफसील में गए तो फरमाने लगे, जद्दो हुआ रसूलुल्लाह, सुनो उनके नाना तुम्हारे और मेरे नबी है ना? फरमाया अल्लाह के रसूल है। आगे फरमाया जद्दतो हुआ खदीजतो बिन्तो खुवैलिद, फरमाया उनकी नानी जो है खदीजा है। आगे फरमाया सुनो उम्मु हुआ फातिमा बिन्तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा उनकी मां फातिमा है। आगे फरमाया व अबू हुआ अली इब्न अबी तालिब, उनकी मां अली इब्न, उनके बाप अली इब्न अबी तालिब है। आगे फरमाया व अम्मु हुआ जाफर इब्न अबी तालिब, उनके चचा जाफर तैयार है। कौन है जाफर तैयार? ये एक जंग में शहीद हो गए, दोनों बाजू कट गए। एक दिन मेरे नबी खड़े हैं, सरकार ने नजर मारी ऊपर, मुस्कुराने लगे। सहाबा ने अर्ज किया आका वजह क्या है? फरमाया अभी मेरा भाई जाफर गुजरा था जिसके दोनों तरफ तो फरिश्ते भी सैर कर रहे हैं। तैयार कहते ही है उड़ने वाले को, तो ये उड़ रहे हैं, आज भी सैर करते हैं। हजरत जाफर तैयार, फरमाया हुसैन और हसन के चचा जाफर तैयार है। आगे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया व अम्मतुहुमा उम्मु हानी बिन्त अबी तालिब, कहा कि उनकी फूफी उम्मे हानी बिन्त अबी तालिब है। व खालुहुमा अल कासिम इब्न रसूलिल्लाह, उनके मामू कासिम है। व खालातुहुमा ज़ैनब व रुक़य्यत व उम्मु कुलसूम, फरमाया उनकी खालाओं में पहली ज़ैनब है, दूसरी रुक़य्या है, तीसरी उम्मे कुलसूम। कितनी खाला है? अब रामजी कहता है नबी की तो एक ही बेटी है। हमने कहा दोनों तरीके से गलत। कुरान कहता है या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका, महबूब कहिए अपनी बीवी और अपनी बेटियों से। तो हमने कहा कुरान में जब बेटियों का जिक्र आया तो पता चला हुजूर की एक बेटी नहीं कई बेटियां हैं। अब कितनी बेटियां हैं? तो हदीस ने बता दिया कि मुस्तफा करीम की 4 बेटियां हैं। एक का नाम ज़ैनब है, दूसरी का नाम रुक़य्या है, तीसरे का नाम उम्मे कुलसूम। अब ये बीच बाद वाली देखिए, सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा से पहले एक का नाम कौन? एक का नाम रुक़य्या, दूसरी का नाम उम्मे कुलसूम। हजरत रुक़य्या हजरत उस्मान के निकाह में इंतकाल हो गया, फिर दूसरी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम, सरकार ने उनको निकाह में दिया, उनका भी इंतकाल हो गया। मेरे नबी ने फरमाया अगर 40 बेटियां भी मेरे पास होती, सबका इंतकाल एक के बाद दीगरे होता रहता, मैं उस्मान को दे देता। हमने कहा कौन उस्मान गनी? किसी ने पूछ लिया बताओ उस्मान को ज़न्नुरैन क्यों कहते हैं? तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया लम यजमा बैना इब्नते मुन्ज़ु खलक़ल्लाहु तबारक व तआला आदमा इला अन तक़ूम अस्साअतु गैर उस्माना। फरमाया आदम से लेकर क़यामत तक इस आसमान के नीचे कोई ऐसा नहीं आया है कि जिसके निकाह में यके बाद दीगरे स्टेप बाय स्टेप एक के बाद तो इस तरीके से एक नबी की 2 बेटियां जमा हो गई हो। अगर आया है तो उसी जात का नाम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला। हम सुन्नी है इसलिए मैं दोनों का जिक्र मिला करके कर रहा हूं। और आला हजरत ने लिखा है मुहर्रम में जब जिक्र शहादत हुसैन इमाम अली मकाम की महफिलें सजाओ तो सहाबा का जिक्र भी किया करो ताकि तुम्हारी महफिलें शियों की महफिलों से अलग हो जाए। जो है ना
सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनकी खालाओं में ज़ैनब है, रुकैया है, उम्मे कुलसूम। आगे मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं जद्दो हुआ फिल जन्ना। अब इस जुमले पर एक एक जुमले पर सुभान अल्लाह की सदा बुलंद हो। जद्दो हुआ फिल जन्ना व जद्दतो हुआ फिल जन्ना व उम्मु हुआ फिल जन्ना व अबू हुआ फिल जन्ना व अम्मु हुआ फिल जन्ना व अम्मतु हुआ फिल जन्ना व खालु हुआ फिल जन्ना व खालातु हुआ फिल जन्ना व हुआ फिल जन्ना व मन अहब्बा हुआ फिल जन्ना। सरवर कायनात फरमाते हैं सुनो, हसनैन के जो नाना है वो भी जन्नती है, हमने का जन्नती भी है और जन्नत अता करने वाले भी है। और आगे सुनिएगा, फरमाया उनकी नानी भी जन्नती है, उनके मामू भी जन्नती है, उनकी खालाएं भी जन्नती है, उनके चचा भी जन्नती है, उनकी फूफी भी जन्नती है, उनकी माँ भी जन्नती है, उनके बाप भी जन्नती है। वह हुआ फिल जन्ना, और ये दोनों भी जन्नती है। और जो उनसे मोहब्बत कर लेगा अल्लाह उसको भी जन्नती बना देगा। इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी कहने लगे क्या बात रज़ा, उस शमरिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। अभी मैं असले बात की तरफ नहीं आया। हुजूर की कितनी बेटियां, जल्दी बोलो? 4। बेटे कितने? 3। जब हजरत कासिम का इंतकाल हुआ कुफार कहने लगे बुतिला मोहम्मद, बोलो मआज़ अल्लाह, कहने लगे नबी की नस्ल खत्म हो गई। मेरे नबी अलैहिस्सलाम गमज़दा हुए, कुरान पाक की आयत उतर गई, सूरत उतर गई, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ए महबूब, इनसे कहिए कि शान तुम्हारी है, अब तक नस्ल बुरीदा होना, नस्ल तुम्हारी खत्म होगी, मेरी नस्ल खत्म होने वाली नहीं। लेकिन जब हजरत कासिम का इंतकाल हुआ फिर हजरत अब्दुल्ला भी चले गए। एक दिन मेरे नबी के एक तरफ हजरत इमाम हसन, दूसरी तरफ हजरत इमाम हुसैन, दूसरी तरफ हजरत इब्राहिम जो मारिया किब्तिया के बतने पाक के आखिरी बेटे थे वो लेटे हैं। सरकार की बारगाह में जिब्रील अमीन ने आकर अर्ज किया, रब कहता है एक को आप ले लो, एक मुझे दे दो। मेरे नबी ने किसको दिया? हजरत इब्राहिम को दिया और अपने बेटे हजरत इब्राहिम को कुर्बान कर दिया और हजरत इमाम हुसैन को मांग लिया। इसीलिए तो मुल्ला जामी कहते हैं उसके बाद जब भी मेरे नबी की बारगाह में इमाम हुसैन आते, सरवरे कायनात कहते ये वो है जिस पर मैंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है। हजरत इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिंदा रहे और आपके बेटे हजरत इब्राहिम 3 दिन के बाद इंतकाल कर जाते हैं। अब खड़गपुर के सुन्नी मुसलमानों, आप मुझे कितना कैप्चर कर पाएंगे, कितना समझ पाएंगे, कितना मेरी बात को जहन में रखेंगे? अब मैं आपकी अकलमंदी का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। सरकार के 3 बेटे थे, हजरत कासिम दुनिया से गए, हजरत अब्दुल्ला दुनिया से गए, हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो गया। मैंने बताया था नस्ल इंसानी का तरीका यह है, आदम से लेकर कयामत तक सबकी नस्ल नरीना औलाद यानी लड़कों से चला करती है। जब नबी के 3 बेटे इंतकाल कर गए तो वो काफिर कहने वाले तो तौहीद से कह रहे थे, मगर हमारे जहन में सवाल अब भी बाकी था, ए मेरे मौला ये तो बता, जब सरकार की 3 बेटे दुनिया से चले गए तो नबी की नस्ल चलेगी कैसे? मैंने कहा ये नबी के बरहक है जिनके लिए अल्लाह ने अलग अलग और स्पेशली राइट्स रखे हैं, सरकार को विशेषताएं दी है। इसीलिए तो मदीने के ताजदार फरमाते हैं फद्दलतु अलल अंबियाई बिसित्तिन, 6 चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह ने मुझे दी, मेरे अलावा किसी नबी को नहीं दी। फरमाया ऊती तो जवाब अल कलीम, ऐसे जामे कलेमात दिए, एक जुमला बोलता हूँ उस एक जुमले में सारे मानी का समंदर समेट दिया करता हूँ। नुसरत बिर्रब, फरमाया रोब के जरिए मेरी मदद की गई। आगे फरमाया जुइलत लियल अर्द कुल्लुहा मस्जिदन व तहूरा, सरकार जहाँ चाहे वहाँ सजदा करे। उससे पहले ऐसा नहीं था, उनकी खास जगह थी, हर नबी को उसके मानने वालों को उस जगह जाकर नमाज पढ़ना पड़ती थी। लेकिन हमारे लिए क्या है, अगर हम छत पर है नमाज पढ़ना चाहे मुसल्ला बिछा दिया जाए, नमाज पढ़ सकते हैं। जमीन पर है मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ ली गई। सरकार फरमाते हैं ताले जमीन
غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا، سارے روئے زمین کو میرے لیے سجدہ کا بنا دیا گیا، پاکیزگی کی جگہ بنا دیا گیا۔ اور آگے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، ساری مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ وختم بی النبیون، اور مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا۔ ہم نے کہا جس نبی کو اہل منبر تھوڑے سی توجہ فرمائے یار، ذرا نظر مبارک اوپر اٹھائیے اور محبت سے بولیے سبحان اللہ، آپ بھی بولے سبحان اللہ۔ سرور کائنات کو اللہ نے ایک خصوصیت نہیں، ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں، جب میرے نبی نے کہا تھا مولا ابراہیم کو خلیل تو نے بنایا، موسیٰ کو کریم تو نے بنایا، پہاڑوں کو تو نے تابع کیا داؤد کے، حضرت شیاطین اور ہواؤں کو حضرت سلیمان کے تابع تو نے کیا، عیسیٰ کے لیے مردوں کو زندہ تو نے کیا، فما جعلتنی، میرے لیے کیا کیا؟ رب نے ارشاد فرمایا اولیس اعطیتک افضل من ذلک کلہ، فرمایا سنو آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو کچھ میں نے اور نبیوں کو دیا تھا اس سے بہتر تجھے عطا کیا ہے۔ ایسی خصوصیات رکھنے والے نبی کو اللہ نے ایک خصوصیت اور دے دی، نظام کائنات کو، نظام نسل کو تبدیل کر دیا۔ گویا مشیت الہی کہہ رہی ہے سنو، آدم سے لے کر قیامت تک سب کی نسلیں چلیں گی لڑکوں سے، لیکن بات میرے محبوب کی ہے اس لیے کہ جبریل کو کسی اور نے نہیں رب قدیر نے بھیجا تھا۔ اللہ نے تو کہا تھا جاؤ جبریل جا کر کے کہنا، اللہ کہتا ہے دونوں میں سے ایک مجھے دے دو۔ اب چونکہ سرکار چاہتے تو حسین کو بھی دے دیتے، لیکن مصطفیٰ کی خصوصیت کو ظاہر کرنا تھا، اس لیے میرے نبی نے کیا کہہ دیا، ابراہیم کو تم لے لو، جاؤ جبریل کہنا رب سے ابراہیم کو تو لے لے، حسین کو مجھے دے دے۔ اب چونکہ سرکار نے اللہ کی رضا کے لیے ابراہیم کو قربان کیا تھا، جو سرکار کی نسل پاک کو لبیدہ اولاد کے انتقال کو دیکھ کر اعتراض کر رہے تھے، ان بدبختوں کو سوچنا چاہیے تھا جب ابراہیم کو لینے والا خدا ہے تو مصطفیٰ کی نسل کو چلانے والا بھی خدا ہے۔ ہم نے کہا نسل چلی کیسے؟ امام طبرانی کہنے لگے، سرکار فرماتے ہیں ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وان اللہ تعالی جعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب، اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو اسی کی پشت میں رکھا، لیکن تمہارے نبی کی اولاد کو علی کی پیٹھ میں رکھ دیا ہے۔ توجہ ہے؟ پنجتن پاک ایک دن میرے نبی تشریف فرما حضرت ام سلمہ کے گھر میں، فرمایا اغلق الباب۔ اے ام سلمہ کون ہے؟ حضور کی بیوی، میری اور آپ کی ماں۔ اونچا بولو، ایسے ہی سنتے ہو آپ لوگ؟ ایسے ہی سنتے ہیں یا تھک گئے؟ تو آپ سے زیادہ تھکا ہوا میں ہوں، مجھے تقریر ختم کرنے میں وقت نہیں لگتا۔ وما علینا الا البلاغ، ختم ہو گئی تقریر، سلام پڑھ لیا جائے۔ کیوں بھائی آپ کا جذبہ بڑا ٹھنڈا ہو گیا، کیا بات ہے؟ موسم دیکھ کے تبدیلی تو نہیں لاتے؟ اچھا اتنا مت کھوئیے بھائی کہ پھر سونے کی کنڈیشن پیدا ہو جائے، ہے نا؟ ہاں کچھ بولیے، ذرا بولیے محبت سے۔ سمجھ میں تو آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اچھا سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ جلدی بولو۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے کہاں؟ حضرت ام سلمہ کے گھر میں۔ کیا کہنے لگے؟ میرے نبی نے فرمایا اغلق الباب، اے ام سلمہ دروازہ بند کر دو، نو انٹری، اب انٹری کسی کو نہیں ملے گی۔ تھوڑی دیر میں حضرت فاطمہ آ گئی، سیدہ کائنات آئی نا، سیدہ کائنات۔ تو حضرت ام سلمہ سوچنے لگی منع کیسے کروں، یہ ایک کتاب میں نہیں کئی ساری تفاسیر میں موجود ہے، کہاں منع کیسے کروں؟ آپ نے منع نہیں کیا، سیدہ کائنات اندر چلی گئی۔ اتنی دیر میں امام حسن آ گئے، ام سلمہ پھر اور زیادہ استعجاب، حیرت میں پڑ گئی، اب کیسے منع کروں، نانا ہے اور ماں۔ اندر جانے کی اجازت
इतने में फिर इमाम हुसैन आ गए। फिर आप हैरत में पड़ गई, अब कैसे मना करूं, लाला अंदर है, बड़ा भाई अंदर है, बाप अंदर है, इसलिए जाने दिया। मेरे नबी ने हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा को भी बुलवा लिया। कुछ समझे भाई, सरकार ने तो ये कहा था दरवाजा बंद कर दो, नोइंतरी किसी को आने की इजाजत नहीं। कसम खुदा की सरकार के फरमान का यही मतलब था, कोई नहीं आएगा मगर चंद नफूस आएंगे, उनको मना मत करना। इसलिए कि आज कुछ खास चीज होने वाली थी। सरवरे कायनात ने हजरत अली को बुलाया और बुलाने के बाद निदाए ततहीर को लिया, चादर मुबारक को लिया। अब जरा चादर को आपको जरा चादर की बात समझा दूं। एक दिन मेरे नबी हजरत आयशा सिद्दीका के घर में थे, सरकार चले गए, चादर मुबारक को वहीं छोड़ गए। हजरत आयशा सिद्दीका कहती है मेरे नबी कब्रिस्तान गए, मैंने नबी की चादर को ओढ़ लिया। जैसे ही ओढ़ा, बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश, मूसलाधार बारिश होने लगी। हजरत आयशा सिद्दीका देखती है बहुत बारिश हो रही है। इतने में सरकार तशरीफ लाए। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर की मुबारक दाढ़ी को छुआ, आपके सीने अक़दस पर हाथ फेरा और कहने लगी हुजूर अभी तो बारिश हो गई थी मगर आपके जिस्म पे एक भी कतरा नहीं। अगली बात उस वक्त बोलूंगा जब आप बता देंगे कि जिंदा बैठे। इज़हारे जिंदगी कर दीजिए वरना मुर्दा तसव्वुर करने में देर नहीं लगेगी मुझे। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको मुर्दा तसव्वुर करूं, इसलिए कि हमारे यहाँ मुर्दा हिलता नहीं है, लेकिन आप तो मुकम्मल हिल रहे हैं। गौर फरमाइएगा क्या कहा सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए मोहतरमा हजरत आयशा सिद्दीका हमारी मां ने कहने लगी सरकार अभी तो बारिश हो रही थी मगर आपके जिस्म नाज पर बारिश नहीं। मैं निदाए तत्हीर का मतलब समझाना चाहता हूँ। सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया ये बताओ तुमने ओढ़ा क्या है? कहने लगी हुजूर आपकी चादर को ओढ़नी बना लिया है। अब जुमले सुनिएगा, बेजाली का इल्तफाल गिताओ अन बसरा की वराती मतरा आलमिल गैब। सरमती रही है, ऐसे करके कोई जिक्र थोड़ी होता है। आला हजरत सरकार तारुश शरिया फरमाते हैं जबान से जो किया जाए वो जिक्र है और दिल से जो किया जाए वो जुक्र है। खोपड़ी हिला के न जिक्र है न जुक्र है, बल्कि यूं कहूं ये भी नहीं वो भी नहीं है ना। तो बीच का रास्ता मत निकालिए भाई, जरा मोहब्बत से बोलिए। सरवरे कायनात ने फरमाया ओढ़ा क्या है? कहा सरकार आपकी चादर को ओढ़ लिया। मेरे नबी ने फरमाया बेजारी का इर्तफाल गिताओ अन बसरा की। कहा कि फातिमा तुमने चादर ओढ़ी, नबी की चादर को ओढ़ने का कमाल यह हुआ कि तुम्हारी नजरों से पर्दे हटा दिए गए। वराती मतरा आलमिल गैबी। और कहा आयशा ये जो बारिश देख रही हो ना ये आसमानी दुनिया की बारिश नहीं है, ये तो आलमे गैब में होने वाली बारिश के जलवे हैं जिसको बाराने रहमत कहा जाता है। उसी बाराने रहमत के जलवे देख लिए हैं। कुछ समझ रहे हो भाई? सरकार ने अपना हाथ नहीं रखा था, सरकार ने अपना दस्ते पाक नहीं रखा है, बल्कि सरकार की चादर को ओढ़ा है। चादर मुबारक को ओढ़कर हजरत आयशा की नजरें इतनी रोशन हो गई, फरमाती है मैंने आलमे गैब में होने वाली बारिश के जलवे देख लिए हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, हजरत आयशा सिद्दीका से नबी ने कहा नहीं था मेरी चादर ओढ़ लो, बल्कि आप चले गए थे, उन्होंने खुद ही ओढ़ ली थी। लेकिन हजरत अली को सरकार ने बुलाया, फातिमा को सरकार ने अपने करीब किया, हसनैन को करीब किया, रिदाए तत्हीर को लिया, उसको फैला दिया, खुद भी नबी नीचे आ गए और इन अहले बैत को, इन पाकीज़ा नफूस को भी ले लिया। हम सुन्नियों ने रिदाए तत्हीर को देखा और देखकर कहा एक तने मुस्तफा है, एक तने अली है, एक तने फातिमा है, एक तने हुसैन है, एक तने हुसैन है। जब पांचों को मिलाया तो कह दिया यही तो पंडितुल बाग है, यही तो पंडितुल बाग है। अब जुमले को जरा लेकर के जाइएगा खड़गपुर के सुन्नी मुसलमानों, इसी अंदाज में सुनिएगा, जुमले पे जरा गौर करें। हजरत आयशा को सरकार ने चादर उड़ाई नहीं थी, उन्होंने खुद ओढ़ी थी। जब खुद ओढ़ने से आलाए कायम में होने वाली बारिश के जलवे नजर आ गए तो यहाँ तो नबी ने सबको चादर उड़ाई है। इसलिए अली ने देखा था, हुसैन ने देखा था, हसन ने देखा था, फातिमा ने देखा था। यहाँ से न पूछो, पूछो उससे जिसने चादर उड़ाई है या जिसने चादर
आगे बढ़े। सरकार की बारगाह में एक काफिला आया, कहने लगा अब ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हो? आपने फरमाया नबी अल्लाह के बंदे। वफ़्द नजरान का मैं वाहिद पॉइंट देना चाहता हूँ आपको। मैं समझ रहा हूँ आप किस अंदाज से गुफ्तगू सुनना पसंद करते हैं। अब आप जज्बात में हैं तो मैं भी जज्बात में आ जाऊँ। गौर फरमाइएगा, सरकार से कुरान ने क्या कहा? फ़कुल तआलौ नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम। महबूब कहिए तुम भी अपने घर वालों को लाओ, तुम भी अपनी औरतों को लाओ, तुम भी अपने बच्चों को लाओ, तुम भी आओ, हम भी आएंगे। सरकार से दावत मुबाहला दी। और यह मुबाहला क्या होता है? एक दूसरे के खिलाफ बददुआ करना है, दुआएं हलाकत करना है। जो झूठा होता है वो खत्म हो जाता है और जो सच्चा होता है वो बाकी रह जाता है। अब जब दुआएं दावत मुबाहला की बात आई ना, तो सरवरे कायनात ने साथ में किसको लिया मालूम है? मेरे नबी ने फरमाया ऐना अली इब्न अबी तालिब, ये मेरा अली कहाँ है? फरमाया ऐना फातिमा, ये फातिमा कहाँ है? हसन और हुसैन कहाँ है? सरवरे कायनात किसी यार की यहाँ नहीं जा रहे हैं, बल्कि अपने दीन के गद्दार के सामने जा रहे हैं। लेकिन किस तरीके से उठाया? शेख मोमिन शबलंगी कहते हैं इhtadana रसूलुल्लाह अल हुसैन, सरकार ने इमाम हुसैन को गोद में उठा लिया है, इमाम हसन का हाथ पकड़ लिया है। सरकार आगे खुद है, पीछे फातिमा ज़हरा है, उनके पीछे मौलाए कायनात है। अब देखता हूँ अहले मिंबर मेरे जुमले को कैच कर पाएंगे या जाय करके अपने वक्त को जाय करेंगे। जरा जुमले पे गौर कीजिएगा। सरकार आगे है, अली सबसे पीछे है, बीच में फातिमा है। आखिर मेरे नबी ने जागे हुए ये रविश की इख्तियार की इसलिए की है ताकि आने वाले वक्त में उम्मतियों को पता चल जाए बेटियां दिखाई नहीं जाती है, छुपाई जाती है। तवज्जो है? हमने कहा सरकार ये हुसैन को लेके क्यों जा रहे हैं? दुश्मन के मुकाबिल हुसैन को, अभी तो हुसैन बच्चा है, गोद में उठा के लेकर के जा रहे हैं। कसम खुदा की, बारगाह मुस्तफा से आलाए तसव्वुर में जवाब मिलेगा। हुसैन को बचपन से हिम्मतदार बना रहा हो, इसलिए कि हुसैन को दिखा दिया गया। हुसैन से आज तेरा नाना दुश्मन के मुकाबिल है, कल तुझे करबला में दुश्मनों के मुकाबिल होना होगा। आज तेरे नबी का कदम दुश्मनों के सामने जमा हुआ है, कल तुझे भी जमाना होगा। बस तू जमे रहना। गारंटी इस बात की है कि जिस तरह तेरे लाला ने तुझे बचपन में उठाया है, कल करबला में भी आगे तेरा नाना तुझे उठाना। एक जुमला और दे दूं, अगर सुनो तो एक जुमला और ले लो। सरकार ने हुसैन को गोद में क्यों उठाया? इमाम हसन को हाथ में क्यों लिया? मौलाना बैठे हैं, मौलाना मुमताज साहब, इन्होंने क्या किया? बच्चे कहने लगे अब्बा रात तकरीर से आए हो, कुछ खिलाओगे? बोले कहाँ जाओगे? बोले चलो दुकान पे चलते हैं। दुकान पर लेकर गए, छोटे बच्चे को गोद में उठा लिया, साथ वाले को हाथ पकड़ के इन्होंने ले लिया। और जो बच्चा जमीन पर चलता है ना, उसकी आदत होती है कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। हमने कहा कभी दिखता है कभी छुपता है, कभी दिखता है कभी छुपता है। लेकिन जिस बच्चे को गोद में फरक पे आप उठा लेंगे ना, वो फरक पे ही रहेगा, इसलिए कि वो पीठ के पीछे जा नहीं सकता। कुछ समझ पाए? जा नहीं सकता। हमने कहा आप देखे तो सही, सरकार ने हुसैन ही को गोद में उठाया है, हसन को आपने हाथ में लिया है। बच्चों की आदत कभी आगे कभी पीछे, कभी छुपता है कभी छपता है, लेकिन जो सामने है ना वो हमेशा नजरों में छपा रहता है, छुपता नहीं। सरकार ने दोनों को उठाया। फिर हजरत शाह अब्दुल अजीज की किताब सिर्फ शहादतैन का नाम आपने सुना होगा। सिर का माना राज, शहादतैन का माना दो शहादतें, दो शहादतों का राज। सरकार मुबाहले की दावत में दुश्मनों के सामने दोनों बच्चों को लेकर जा रहे हैं। ताकि सवाना देख ले, एक तरफ वो शहीद जा रहा है जिसकी शहादत करबला में छप जाएगी, और दूसरी तरफ वो शहीद जा रहा है जिसकी शहादत नजरों में छुप जाएगी। हमने कहा ये मुस्तफा का घराना है, जहां छुपी हुई शहादत भी है, छपी हुई शहादत भी है। या रसूल अल्लाह, या रसूल जिंदाबाद, आला हज़रत, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर। जब नाम लिया है तो जिक्र करके जाऊंगा, लेकिन बाद में
اس لیے کہ سنیت دو چیزوں کا نام ہے، حب و اصحاب نبی کی و حب و اہل بیت کی۔ ہم سنی ہیں بھائی، رافضی نہیں۔ ایک جملہ آپ کو ایک حدیث کے حوالے سے بات عرض کر دیتا ہوں۔ ابھی جناب محترم اعلیٰ حضرت کے مسلک کی بات کر رہے تھے، ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کا مسلک ہی حق ہے۔ آپ کہیں گے حقانیت کی دلیل کیا ہے، تو سنو ایک حدیث پاک میرے نبی فرماتے ہیں، یاتی علی الناس زمان فیغزو فی عام من الناس فیقولون هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے سرکار نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا، لوگ اسلام کی خاطر لڑنے کے لیے جب نکلیں گے نا، اور جیسے ہی نکلیں گے نکلنے سے پہلے ایک دوسرے سے پوچھیں گے بتاؤ تمہارے درمیان کوئی ایسا ہے جو نبی کا صحابی ہو؟ لوگ کہیں گے ہاں ہاں صحابی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں فیفتح لہم، اس صحابی کی برکت سے ان کو کامیابی مل جائے گی۔ پھر فرمایا ثم یاتی علی الناس زمان فیغزو فی عام من الناس هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا پھر اس کے بعد لوگ جہاد کرنے نکلیں گے، پوچھیں گے کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے نبی کے صحابی کو دیکھا ہو؟ جس نے صحابی کو دیکھا ہو وہ تابعی کہلاتا ہے۔ تو ترجمہ کر لے، پوچھیں گے کوئی تابعی ہے؟ کہیں گے ہاں ہاں تابعی ہے۔ بھئی تھوڑا سا دور سے لے کر گرا رہا ہو۔ آپ نے مدرسے میں ایک شعر سنا ہوگا، مغز کو بعد میں نہ جانے دینا کہ نہ خون پروانے کا ہوگا، تمہید دور کی ہے مگر نتیجہ نکالوں گا تو ایمان تازہ ہوگا۔ سرور کائنات فرماتے ہیں فیفتح لہم، ان کو کامیابی مل جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا ایک زمانہ اور آئے گا، لوگ جہاد کرنے نکلیں گے، ساتھ والے پوچھیں گے کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے تابعی کو دیکھا ہو؟ کہیں گے ہاں۔ سرکار فرماتے ہیں فیفتح لہم، ان کو کامیابی مل جائے گی۔ حدیث مکمل ہو گئی۔ اب اعلیٰ حضرت کا مسلک سچا کیا؟ اس کو بات سمجھیے، اس بات کو اچھی طرح سمجھیے۔ سرکار نے کیا کہا؟ پہلی بار جب نکلیں گے پوچھیں گے صحابی ہے، کامیابی مل گئی۔ دوسری بار نکلیں گے تابعی ہے، کامیابی مل گئی۔ تیسری بار نکلیں گے کہیں گے تبع تابعی ہے۔ سرکار نے فرمایا کامیابی مل جائے گی۔ ارے کچھ سمجھ میں آیا؟ جہاں صحابی پہنچ جاتا ہے وہاں کامیابی آ جاتی ہے، جہاں تابعی ہوتا ہے کامیابی آتی ہے، جہاں تبع تابعی ہوتا ہے کامیابی آتی ہے۔ ہم نے کہا وہاں بھی غیر مقلد حق پر نہیں، نفع یدین کرنے والوں حضرت سرکار غوث اعظم کی کتاب حریت الطالبین کو اٹھا کے کہتے ہیں وہ بھی رفع یدین کرتے تھے۔ ہم نے کہا وہ حق علی تھے، تو حق علی ہو جا، رفع یدین کرتا چلا جا، ہم اس سے اعتراض نہیں کریں گے۔ اور سن، تجھے صرف غوث اعظم کا ایک عمل ہی نظر آیا، تجھے عقیدہ سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ جب سرکار کی بارگاہ میں غوث اعظم گئے تھے تو کہا تھا فی حالت البودی روحی کن تو ارسلھا تو قبل الارض کی وہی نائبتی وہذہ نوبت الاشوائی قد حضرت فقد یمینک کی تحظی بہا شفتی۔ غوث پاک نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے، کہتے ہیں میرے آقا جب تک عبد القادر آپ سے دور رہتا تھا، اور کہاں رہتا تھا؟ قصبہ جیلان میں رہتا تھا، شہر بغداد میں رہتا تھا، آپ کی یاد آتی تھی، اپنی روح کو بھیج دیتا تھا، روح آتی تھی اور وہذہ نوبت الاشوائی قد حضرت۔ سرکار آج عبد القادر نے روح نہیں بھیجی ہے، جسم اور روح دونوں لے کر کے آیا۔ کیا چاہتے ہو؟ مولانا ممتاز صاحب قریب ہے، ذرا ہاتھ بڑھائیے۔ انہوں نے بھی بڑی جلدی ہاتھ بڑھا دیا، اس لیے کہ ان کو پتا تھا اگر یہ ہاتھ نہیں بڑھائیں گے تو سمجھ جائیں گے یا تو سو رہے ہیں یا بالکل سو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندہ ہے، میں بھی زندہ ہوں، اس لیے تو میں نے کہا ہاتھ بڑھائے، اور انہوں نے بڑھا دیا اس لیے کہ مجھے معلوم تھا یہ بھی بولو بولو بولو، یہ بھی کیا ہے؟ زندہ ہے۔ ہم نے کہا سرکار کی بارگاہ میں غوث پاک کہہ رہے ہیں فَمْدُدْ يَمِينَكَ كَيْ تَحْظَىٰ بِهَا شَفَتِي۔ سرکار قبر سے ہاتھ نکالیے، میں چومنا چاہتا ہوں۔ یہ عقیدہ کب بیان کرو گے؟ اور یاد رکھنا عقیدہ پہلے ہے عمل،
جس کا عقیدہ خراب اس کا عمل قبول نہیں. لا يقبل الله لصاحب بدعة صلاة ولا صوما ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا في سبيل الله ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الاسلام كما تخرج الشعرة من العجين. سرکار فرماتے ہیں جو بدعتی ہے نہ اللہ اس کی نماز قبول کرتا ہے نہ روزہ نہ اس کا جہاد قبول کرتا ہے نہ اس کا عمرہ نہ اس کا حج اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کی فرض قبول کرتا ہے نہ نفل. وہ اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے آٹے سے بال نکل جایا کرتا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ غیر مقلد حق پر نہیں اس لیے کہ یہ تابعی امام اعظم ابو حنیفہ کو نہیں مانتا ہے. ہم نے کہا رافضی اور خارجی حق پر نہیں. رافضی اس لیے حق پر نہیں کہ وہ صحابہ کو نہیں مانتا ہے. خارجی اس پر اس لیے حق پر نہیں کہ وہ صحابہ اور اہل بیت دونوں کو نہیں مانتا ہے. اور قاسمی اس لیے حق پر نہیں کہ وہ اہل بیت کو نہیں مانتا ہے. اور ہم نے کہا آگے بڑھے دیوبندی اس لیے حق پر نہیں کہ وہ ولیوں کو نہیں مانتا ہے وہ حضرات تابعین کو نہیں مانتا ہے. مگر مقدر ہے کس کا؟ بریلویوں کا کہ جو یہ کہتے ہیں ہمارے پاس صحابہ بھی ہے ہمارے پاس تابعین بھی ہے ہمارے پاس تابعین بھی ہے. ہم نے کہا اگر ایک صحابی کہیں چلا جائے وہاں کامیابی مل جاتی ہے. ہمارے پاس تو پوری جماعت صحابہ ہے. اگر ایک تابعی کہیں چلا جائے کامیابی مل جاتی ہے. ہمارے پاس تو سارے تابعین ہیں سارے تابعین ہیں. اسی لیے تو مسلکی اعلیٰ حضرت کہنے لگا تیرے غلاموں کا نقشے قدم ہے راہ خدا وہ کیا پہن سکے جو یہ سراغ لے کے. وقت بڑا مختصر ہے 9 منٹ میں بات ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہاں اس لیے کہ گاڑی پھر خبر نکل گئی فلائٹ تو پھر کیا ہوگا. نہیں اصل میں جام بہت تھا ابھی آئے تھے نہیں بہت جام تھا ہم لوگوں کو تو معلوم نہیں. یہ والا جام تو ان کو دے کر کے جا رہے ہیں لیکن ان کو جام دینے کی وجہ سے مجھے جام مل گیا تو پھر انجام کیا ہوگا بولو. ہاں اچھا دوز بھی اتنی ہی دینا چاہیے جس کے بعد طلب باقی رہے. اگر ساری تقریر کر کے چلا گیا تو پھر کہیں گے نہیں اب تو دل بھر گیا کسی دوسرے کو بلاؤ. حالانکہ مجھے یہ شوق نہیں ہے کہ آپ مجھے بلائیں اس لیے کہ میں جانتا ہوں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کو کافی ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ میں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ پر عمل کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں لوگ جتنا بلانا چاہتے ہیں میں اس کا مشکل سے 50% ہی جا پاتا ہوں کیونکہ میں ایک مدرس ہوں. میرے لیے تقریر سے زیادہ اہم تدریس ہے اس لیے کہ میں جانتا ہوں ہتھیار نہیں ہوگا تو پھر فوج چلائے گی کیا. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ ہاں میں اس لیے میں نے ان حضرات کو بھی تعریف دی. حیدرآباد تھا رات میں حیدرآباد کی سرزمین پہ تھا پورا کلاس کیا 12:30 پر چھٹی ہوئی. اس کے بعد سیدھا اٹھنے کے بعد بریلی سے فلائٹ پکڑی اور حیدرآباد جیسے تیسے بایا کنیکٹنگ کرتا ہوا پہنچ گیا. آج یہاں ہوں کل انشاءاللہ الرحمن صرف 1 دن کی چھٹی کروں گا. اسی وجہ سے میں نے تعریف سید صاحب کے کہنے پر دی اور کہا جمعہ رکھیے تاکہ میری 2 دن کی چھٹی نہ ہو. انشاءاللہ الرحمن پھر جا کے اپنے کام میں لگ جاؤں گا. اب آپ بھی ذرا تھوڑا سا سننے والے کام میں لگ جائیے اور غور فرمائیے گا. ایک میں جملہ آپ سے عرض کر رہا ہوں. ایک بات مجھے بتائے حسین نے نوکے نیزہ پر بھی قرآن پڑھا کیوں؟ اگر علم والوں سے پوچھو گے کہیں گے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ. مگر میرے سوچنے کا انداز تھوڑا سا الگ ہے. حدیث پاک پڑھ کے بتا دوں پہلے اور یہاں رافضیوں کے مغالطے کا جواب بھی دے دو. رافضی کیا کہتا ہے؟ دیکھیں حضور نے فرمایا ہم آپ کے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں قرآن اور اہل بیت. یہ حدیث سنا کر کے وہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ حضور نے صرف اہل بیت کا ذکر کیا صحابہ کا نہیں کیا. یہ تو بتانا چاہتا ہے. اس لیے کیا کہتا ہے ہمارے علاقے میں کیا وہی یو پی کا دارل ہے جو بنگلور مناظرے میں بیٹھا تھا اور حضرت امیر معاویہ کو منافق کہہ رہا تھا. میں نے پوچھا نفاق کی کون سی قسم مراد ہے؟ بہت دیر تک میں اس کے ساتھ کھیلتا رہا
اور آخر میں جا کے کہتا آپ ہی بتا دو. میں نے کہا نفاق تو مانے بتاؤں میں؟ ارے میں تو صحابی مانتا ہوں، میں نفاق مانتا ہی نہیں ہوں، تو بتا کون سی قسم ہے. تو ہماری اس محفل میں قاری صاحب بیٹھے تھے، قاری صاحب کی زبان سے نکل گیا نفاق عملی نفاق اعتقادی. وہ بدبخت نے کہا ہاں یہ دونوں مراد ہے معاذ اللہ. تب میں نے کہا کہ سن، تو حضرت امیر معاویہ کے نفاق پر سائن نہیں کر رہا ہے، تو اپنے کفر پہ سائن کر رہا ہے، اور تو یہاں پر بالکل رجسٹرڈ کافر ہو کر کے جا رہا ہے. ذرا غور فرمائیے گا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیوانوں، حضرت امام علی مقام نے نوکے نیزہ پر بھی قرآن کی تلاوت کی. وجہ کیا ہے تو سنیے ایک حدیث پاک. سرکار فرماتے انی تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی ولن کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتیۃ اہل بیتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض فانظروا کیف تخلفون فیہما. میرے سرکار نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. بھاری کا فائدہ بتاؤں؟ سرکار چاہتے تو شعین کہہ دیتے، مگر ثقلین فرمایا. بھاری کتنے بھاری؟ مثال کے طور پر ابھی آندھی آ جائے اور روڈ پر کوئی پتا پڑا ہو، اس پتے کو آپ دیکھیں گے کبھی پتا ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا، لیکن ساتھ میں کوئی تھیلی پولو ٹھیک ہو، اس کے اوپر بھاری سا پتھر رکھا ہو، ہم کہیں گے ہوا آئے گی چلی جائے گی، پولی ٹھیک بچ جائے گی اڑے گی نہیں. ہم کہیں گے یہ اڑتی کیوں نہیں ہے اور وہ روکتا کیوں نہیں ہے؟ زمانہ کہے گا اس پر 5 پتھر کا بھاری وزن رکھا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت کہنے لگے دل آپس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا. سمجھ رہے؟ حضور نے 2 چیزوں کا ذکر کیا. بولے اس میں اہل بیت کا ذکر صحابہ کا ہے نہیں، اس لیے ہم نے دین اہل بیت سے لیں گے، صحابہ سے نہیں لیں گے. ہم نے کہا گھامڑ آدمی پہلے یہ تو سوچ کہ شروع میں قرآن کا ذکر ہے، مطلب ہے قرآن کو مضبوطی سے تھام. اور جب قرآن کو مضبوطی سے تھامے گا تو قرآن کی آیت یاد آئے گی وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ نے ہر صحابی سے جنتی ہونے کا وعدہ فرمایا. اچھا ابھی کچھ دنوں پہلے ایک بات چلی تھی، بولے حضرت امیر معاویہ کا عرس کر رہے ہیں. ابھی عرس کر رہے ہیں تو ہم لوگ کر رہے ہیں، تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ پیسہ ہمارا ہے، وقت ہمارا ہے، پنڈال ہمارا ہے، لوگ ہمارے. بولے 1400 سال میں تو آج تک عرس نہیں ہوا. میں نے کہا تیرا ابا کہیں سے خلافت لے آئے مر جائے مردود، اس کے بعد میں تو اس کا عرس کرتا ہے اور صحابی کا عرس نہیں. ایک بہت پتے کی بات دے کر کے جا رہا ہوں، وہ انشاءاللہ ذہن میں رکھیں گے تو محفوظ رہے گا اور جواب بھی آپ کو مل جائے گا. عرس کیوں کیا جاتا ہے اور عرس کیا کس کا جاتا ہے؟ عرس کیا جاتا ہے متقی پرہیزگار عالم دین کا. حیدرآباد کی سرزمین پر شہباز دکن کے عرس کی تقریب میں گیا، پہلا عرس تھا. میں جا رہا تھا، میرا عنوان تھا رد وہابیت. کسی نے سوال کر لیا، جاتے جاتے واٹس ایپ پہ لکھا حضرت ایک سوال کا جواب دے دیجیے گا تقریر میں. میں نے کہا کس کا؟ اس نے کہا لوگ یہ کہہ رہے ہیں اب مولویوں کا بھی عرس منایا جائے گا. میں نے کہا یار میرا عنوان تو فکس ہے، 45 منٹ ہے. کہا حضرت کیسی بھی جواب دیجیے گا، کبھی کبھی جواب بغیر سوچے زبان سے ایسے نکل جاتے ہیں جو تاریخی جواب ہو جاتے ہیں. میں نے بس وہاں جا کر کے ایک ہی جملہ بولا، میں نے کہا اگر مولویوں کا عرس نہیں تو کیا جاہلوں کا عرس منایا جائے گا؟ امام شافعی نے فرمایا نا ما جعل اللہ ولی جاہلا، اللہ نے آج تک کسی جاہل کو ولی بنایا ہی نہیں ہے، ولی ہمیشہ عالم ہی بنا کرتے ہیں. اسی طریقے سے ذرا غور کرنا، ہم نے کہا عرس کیوں منایا جاتا ہے؟ خواجہ کا عرس کیوں مناتے ہو؟ لوگ کہیں گے متقی تھے. میں کہوں گا ان کے تقوی پر قرآن میں کوئی آیت آئی، سرکار کی کوئی حدیث آئی؟ آپ کہیں گے نہیں. خواجہ بات کے ہیں تو ان کے تقوی پر قرآن کی آیت کیسے آ جائے گی؟ خواجہ بات کے ہیں حدیث مصطفیٰ کیسے آئے گی؟ جنرل حدیثیں تو سب کے لیے آئی ہے مگر بالخصوص کیسے آ جائے گی؟ ہم نے کہا پھر عرس کیوں منا رہے ہو؟ کہیں گے خواجہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، ولی کامل ہے. میں نے کہا کس نے بتایا؟ بولے کہیں گے آپ لوگوں نے بتایا ہے، خواجہ قطب الدین نے بتایا ہے، نظام الدین نے بتایا ہے، صابر کلیری نے بتایا ہے. ہم نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہو. سرکار فرماتے ہیں ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، جس کو مسلمان اچھا کہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی اچھا ہوتا ہے. ارے ذرا غور کیجیے گا، جب انسان کے کہنے سے
कहेंगे वो क्या है? हमने कहा कुरान कहता है वअल्समहु कलिमत तक़वा व कानू अहक्का बिहा व अहलहा। वो फरमाता है अल्लाह ने सारे सहाबा के लिए तक़वा लाजिम कर दिया है, वो तक़वे के हकदार भी है, उसके अहल भी है। हमने कहा जब इंसानों के मुत्तकी का उर्स होता है तो रहमान जिसको मुत्तकी कहे उसका उर्स क्यों नहीं रहना? समझ गए? अच्छा एक मिसाल दे रहा हूं। मिसाल के तौर पर भाई मेरा बैठा है, कहने लगा हजरत कहाँ जाएंगे? हमने कहा हम कलकत्ता जाएंगे एयरपोर्ट। कहा हमारी फ्लाइट भी है, चलेंगे? आपको लेकर चलेंगे। हमने कहा एक सीट खाली। जैसे ही खड़गपुर से निकले पता नहीं कितने पूर आते रहे, मगर ये हमारे साथ संपूर्ण ही रहे, उतरने का नाम नहीं लेते। हमने कहा भाई उतरिए। बोले नहीं हजरत आपकी मंजिल मेरी एक ही है, जहां आप उतरेंगे वहीं। कुछ समझे? बीच में कहीं नहीं उतरना। मैंने कहा हुसैन पाक ने मौके नेजा पे कुरान पाक की तिलावत क्यों करी? असल में सरकार ने फरमाया था दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, किताबुल्लाहि हब्लुम ममदूदुम मिनस समा व इबरती अहले बैती। फरमाया उनमें पहली चीज है अल्लाह का मुकद्दस कुरान और दूसरी चीज है अहले बैत। हमने कहा मेरे सरकार अहले बैत और कुरान कहां कहां तक साथ चलेंगे? सरकार ने फरमाया वलन यतफर्रका, कुरान अहले बैत से जुदा नहीं होगा और अहले बैत कुरान से जुदा नहीं होंगे। हे मेरे आका जुदा कब तक नहीं होंगे? सरकार ने फरमाया हत्ता यरिदा अलैहिल हौजा, यहां तक के हौजे कौसर पर आकर कुरान भी मिलेगा और अहले बैत भी मिलेंगे। हमने कहा आप देख रहे इस बच्चे का आलम यह है कि ये जाके एयरपोर्ट पे उतर रहा है, इसलिए कि मंजिल वहां मुकम्मल हो रही है। कुरान पाक की तिलावत हुसैन ने नोके नेजा पे इसलिए की थी ताकि कटी हुई गर्दन को देखकर कोई ये न कह दे हुसैन कुरान से जुदा हो गया, इसलिए कि हुसैन की शहादत हो गई है। मगर हुसैन ने तिलावत कुरान करके दुनिया वालों को बता दिया हुसैन कल भी कुरान के साथ था, अब भी कुरान के साथ है। जुदा क्यों नहीं हुआ है? कहा जुदा इसलिए नहीं हुआ है अभी सफर मुकम्मल नहीं है, ये सफर तो हो जाए कौसर पे जाके मुकम्मल होगा। सरकार ने फरमाया दो चीजें हैं सुन्नियत में। कितनी? अच्छा मसला के आला हजरत वाली कयामत के दिन पुरस्कार से गुजर पाएंगे। वजह क्या है? मौला कायनात फरमाते हुजूर ने फरमाया अतबतुकुम अला सलाती अशद्दुकुम हुब्बन li अहली बैती व असहाबी। फरमाया पुरस्कार से वही लोग गुजर पाएंगे। कौन से लोग? वही साबित कदम रह पाएंगे जो मेरे अहले बैत और सहाबा दोनों से टूट कर मोहब्बत करते हैं। हदीस जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। इस्लाम का तकाजा ये है कि जो है इस्लाम में वो है हमारे दिल में। इस्लाम ने जिसको मानने का हुक्म दिया उसको हम मानेंगे। अब लोगों ने मिजाज बना लिया है, कौन वापसी मिजाज रखने वाले लोग यही तो करते। बोले हजरत अली को मानो बाकी को छोड़ दो, अहले बैत को मानो बाकी को छोड़ दो। उसने एक जुमला बोला था नारुल ऐन में, जिसको नूरुल ऐन कहते हैं, मैं उसको नारुल ऐन कहता हूँ। उस नारुल ऐन ने कहा हमने दीन अहले बैत से लिया है, सहाबा से नहीं। मैंने कहा इस जालिम को पता ही नहीं जब तक सरकार ने चादर उड़ाई नहीं थी उससे पहले अली सहाबी थे, अहले बैत का फर्क नहीं थे। और जब चादर उड़ा दी है तो अली सहाबी भी है और अहले बैत का फर्द भी है। हमने कहा हमने इस्लाम सहाबा अहले बैत दोनों से लिया है। गौर फरमाइएगा मगर इस्लाम का मिजाज क्या है? एक दिन मेरे नबी की रहमत जोश में आई। तारीख इब्ने असाकिर, जिसको तारीख मदीनत दिमश्क भी कहते हैं, इब्ने असाकिर फरमाते हैं मेरे नबी की रहमत जोश में है। सरकार ने फरमाया इन्ना लहुजी अरबाता अरकान अव्वल रुकन मिनहा फी यदी अबी बकर व रुकन सानी फी यदी उमर व रुकन सालिसु फी उस्माना वरुकन राबिया फी यदि अली इब्ने अबी तालिब। सरकार ने फरमाया मेरे हौजे कौसर के 4 पिलर हैं, 4 सुतून। पहला सुतून अबू बकर के हाथ में, दूसरा उमर के हाथ में, तीसरा उस्मान के हाथ में, चौथा अली के हाथ में। और आगे फरमाया बमन अहब्बा अबा बकरीन व अबगज़ा उमरा लम यस्कह अबू बकरीन। अगर किसी ने मेरे अबू बकर से प्यार किया मगर उमर से नफरत की तो समझ ले अबू बकर भी उसको कौसर का जाम नहीं देंगे, इसलिए कि दूसरा पिलर लिए हजरत उमर ही तो होंगे।
अहब्बा उस्माना व अबग़ज़ा अलिया, फरमाया अगर कोई अली से प्यार करे, उस्मान से नफरत करे, लम यस्क़ि उस्मान हो, उस्मान भी उसको कौसर का जाम नहीं देंगे। आगे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया वमन अहब्बा अलीयन व अबग़ज़ा उस्माना, अगर अली से प्यार करता है, उस्मान से नफरत है, तो उसको अली भी कौसर का जाम नहीं देंगे। सरकार हमें करना क्या चाहिए? मेरे नबी ने फरमाया वमन अहसनल क़ौल फी अबी बकर फ़क़द अक़ामद दीन, याद रखो जो अबू बकर के बारे में अच्छी बात बोलेगा, अच्छा नजरिया रखेगा, और अच्छे नजरिए में ये भी है कि अबू बकर को विलायत में भी पहला समझे, खिलाफत में भी पहला समझे। ऊंचा बोलो। आला हज़रत ने लिखा अपनी किताब में सैयदुल औलियाइल मोहम्मदीयीन कि अबू बकर सिद्दीक अकबर नबी की उम्मत के वलियों के सरदार हैं। अच्छा एक बात बताइए, हुजूर की उम्मत में सबसे पहला गौसे आदम कौन है? अरे यही नाम है जो मैं ले रहा हूं, जल्दी बोलो। जब सरकार की उम्मत में देखा जाए तो पहला गौसे आदम अबू बकर है, और जब मुस्तफा की औलाद में देखा जाए तो पहला गौसे आदम इमाम हसन है। समझ गए? सरकार ने क्या फरमाया? जो अबू बकर के बारे में अच्छा कहेगा फकत अकामत दीन, उसने अपने दीन को कायम कर दिया है। ये हैदराबाद की मंदी बिरयानी नहीं है, दिल कहा थोड़ा सा आपने मछली उठाई, थोड़ा खाना खाया, बिरयानी बाकी छोड़ देना। ये दीन है, सब मानना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे जो बच्चे इधर उधर की पोस्टें लेकर के आते, यार ऐसा लिखा है, फलाने ऐसा लिखा। एक बात और बता दूं, जितनी बातें भी सहाबा के खिलाफ सोशल मीडिया पे वायरल होती है वो ज्यादातर तारीख है। और याद रखना, तारीख उम्मती ने लिखी है, हदीस मुस्तफा का फरमान है। जब उम्मती का कौल नबी के कौल से टकराए तो मोहब्बत का तकाजा यही है कि नबी की मानी जाए, उम्मती की छोड़ दी। सरवरे कायनात ने फरमाया वमन अहसनल क़ौल फी उमरा फ़क़द अवज़ह सबील, जो मेरे अबू बकर के बारे में अच्छा कहेगा उसने अपना रास्ता क्लियर कर लिया है। इसलिए कि उमर वही तो उमर है ना जिनको देखकर शैतान अपना रास्ता बदल लिया करता था। आगे फरमाया वमन अहसनल क़ौल फी उस्मान फ़क़द इस्तनारा बिनूरिल्लाह, और जिसने उस्मान के बारे में अच्छा कहा याद रखो उसको अल्लाह का नूर मिल गया है। वमन अहसनल क़ौल फी अली इब्न अबी तालिब फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा लन फिसामा लहा, सरकार ने फरमाया सुनो, जो मेरे अली के बारे में अच्छा कहेगा उसको मजबूत रस्सी मिल गई है। अबू बकर को अच्छा कहने पर दीन कायम होता है, उमर को अच्छा कहने पर रास्ता क्लियर होता है, उस्मान को अच्छा कहने पर नूर इलाही मिलता है, और अली को अच्छा कहने पर मजबूत रस्सी मिलती है। वमन अहसनल क़ौल फी असहाबी फहुवा मुमिन, सरकार ने फरमाया जो मेरे सारे सहाबा के बारे में अच्छी बात कहेगा वही ईमान वाला है, और जो ईमान वाला है आला हज़रत की ज़बान में कहता है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। समझ गए आप? बस बहुत कुछ अर्ज करने के लिए है, तकरीबन 2 बजने वाले हैं और आप भी काफी देर से बैठे हैं और मुझे भी सफर तय करना। इंशाअल्लाह रहमान किसी और मौके पर आपसे महवी गुफ्तगू होगा, तब तक के लिए इजाजत दी। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार जरा जो है पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। 2 शेर सुन लीजिए। असल में मैं नाते पाक आम तौर से बिहार और उड़ीसा की और बंगाल की जमीन पे इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि यहाँ पर चूंकि लोग नजराना देने लगते हैं तो सामने वाले को ये ख्याल गुजरता है कि शायद पैसे के चक्कर में पड़ना है। और मैं अपने यूपी में भी बहुत कम, तो कोई इसरार करता है तो पढ़ देता हूँ। ये असल में तसव्वुरात की दुनिया है, बहुत जल्दी लोग तसव्वुरात में खो जाते हैं, लेकिन जब कह दिया है तो मैं 2-3 शेर सुना देता हूँ। क्या बताऊं
اچھا دوسرا پڑھ لیتا ہوں. ہاں؟ نہیں انہوں نے کچھ اور کہا، وہ آپ کی بات میں پڑھوں گا. پہلے انہوں نے جو شعر کہا ہے وہ شعر انشاءاللہ پڑھ دوں گا، لیکن وہ کلام کون سا معلوم ہے؟ ان کا منگتا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہم کو کھڑک کر کے سنیے مسلمانوں، کبھی ایسا لگتا ہے یار بہت پرانا ہو گیا، تو دوسرا پڑھو. میرے لہجے کو بیدا حضرت سرکار سیدنا ضیاء الدین قطب مدینہ فرماتے ہیں، میں سو رہا تھا، میں نے دیکھا اعلیٰ حضرت بعد انتقال بھی حضور کے مواجہہ میں موجود ہیں. کہتے ہیں آپ کھلی گلی، میں نے سوچا خواب ہوتا ہے، لیکن دل میں کہتے ہیں کہ دیکھ لی غسل کیا، معطر کیا، پہنچ گیا. جیسے ہی بابو السلام سے انجلی کی تو جو دیکھ بھی آیا تھا وہ حقیقت میں نظر آ رہا. اعلیٰ حضرت کے قریب جانے لگے، پاس میں گیا، اعلیٰ حضرت غائب ہو گئے. کیا ہو گئے؟ غائب. پھر پلٹ کے آئے، پھر پہنچے، پھر اعلیٰ حضرت غائب. پھر پلٹ کے آئے، پھر پہنچے، پھر اعلیٰ حضرت غائب. تین کے بعد میں چوتھی بار نظر نہیں آئی. واقعہ مکمل ہو گیا. میں نے کہا کچھ سمجھے آپ؟ بولے نہ ہم تو نہیں سمجھ پائے. میں نے کہا سنو، اعلیٰ حضرت جب تک ظاہر کی زندگی کے ساتھ تھے اور حضور کی بارگاہ میں گئے تھے تب حضور نے دیدار کرایا، اور انتقال کے بعد مواجہہ میں ہے تب بھی حضور کی بارگاہ میں موجود ہے. میں نے کہا زمانہ یہ چاہ لے کہ اعلیٰ حضرت کی رسائی مصطفیٰ کی بارگاہ میں کل بھی تھی، آج بھی.
تو جو اعلیٰ حضرت کے مسلک کو مانے گا اس کی رسائی بھی مدینہ شریف تک ہو جائے گی، اور جب مدینہ پہنچے گا تو پھر امام یاد آئیں گے اور یہ کہتے ہوئے یاد آئیں گے بخدا خدا کا یہی ہے در، کہیں اور کوئی مفر بکر جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو جو یہاں ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے مسلک اعلیٰ حضرت کس کو کہتے ہیں تو کہنا یہ نتیجہ انہیں جانا انہیں مانا اس کا فائدہ للہ دنیا سے یہ ہوا